انگوٹھے چومنے پہ قرآن کی کوئی دلیل پر روایت ہے؟ قیاس شرعی مجتہد کا ہو، وہ اجماع امت ہو، حدیث ہاں وہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، وہ انگوٹھے چوم رہے تھے، اور قرۃ عینی بھی کہا، رسول اللہ بھی کہا، تو آپ نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی ھذا، جو اس طرح عمل کرے گا جیسے میرے خلیل نے عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا اس کے جھوٹ ہونے کے لیے فقط اتنی بات ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اگر میں خدا کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور تو کہہ رہا حضور نے فرمایا جو اس میرے خلیل کی طرح۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرا خلیل کون ہے؟ بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے مسئلہ پر بات کریں گے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سوالات پائے جاتے ہیں، اور اس مسئلہ میں اذان کے دوران جو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا کس کی سنت ہے؟ بعض روایتوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیا کہ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنا تو اپنی انگلیوں کے جو اندرونی حصے ہیں اس سے یوں بوسہ دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے اس محبوب کی طرح، میرے اس خلیل کی طرح کرے گا تو میں جنت کی طرف اس کا قائد ہوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی کیا اس کے کوئی اثر نہیں ہے؟ آئے اس مسئلے کو سکون اور علم کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات اذان کی فضیلت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اذان خود کتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف۔ اذان اسلام کا شعر ہے، اذان ایمان کی گواہی ہے، اذان توحید اور رسالت کا اعلان ہے۔ لہذا اذان کے دوران ہمارا رویہ علم اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اذان سن کر کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مؤذن کے کلمات کو دہرایا جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھا جائے، پھر یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ سب ہمارے صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا انگوٹھے چومنے کا عمل بھی حدیث سے ثابت ہے؟ یہی اصل سوال بار بار لوگ دہراتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر جھگڑا کیا جائے۔ اگر کوئی انگوٹھے چومتا ہے تو ہم اسے گنہگار نہ کہیں، اگر کوئی نہیں چومتا تو اسے گستاخ بھی نہ کہیں۔ دین میں وصیت ہے، علماء کے اختلاف کو سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر انگوٹھے نہ چومے تو انگوٹھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں دین میں ایسی باتیں شامل نہیں کرنی چاہیے جن کی اصل نہ ہو۔ دین خوف اور وہم کا نام نہیں بلکہ علم اور یقین کا نام ہے۔ انگوٹھے چومنے کی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اسے سنت یا لازم عمل کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی محبت میں کرے تو لازم نہیں سمجھا جائے، تو بعض علماء کے نزدیک گنجائش ہے نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لینے کے بعد یہ انگوٹھے چومنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی من گھڑت جھوٹی حدیث کو سہارا بنا کر نبی کا نام جب آتا ہے تو انگوٹھے چوم دیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں حکم دیا کہ جب میرا نام آئے، اذان کے وقت آئے، ویسے آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम किसी को गलत साबित करने नहीं बैठे। आज हम किसी फिरके का दिफा या मुखालफत नहीं करने बैठे। आज हम दिल जोड़ने आए हैं, दिल तोड़ने के लिए नहीं। हमारा मौजू इख्तलाफ हो सकता है मगर नफरत नहीं। पहली बात, जो इख्तलाफ कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले ये समझ लें कि इख्तलाफ आज पैदा नहीं हुआ। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह के दरमियान भी बाइस मिसाल में इख्तलाफात होते थे, लेकिन दिल साफ थे, नीयत पाक थी, एक दूसरे की इज्जत बाकी थी। इख्तलाफ राय होता था, इख्तलाफ दिल नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि फिरका क्या है। आज हम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी ये नाम सुनते ही, लेकिन अल्लाह के नजदीक हमारी असल पहचान क्या है? अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, मोमिन तो आपस में भाई भाई है। अल्लाह ने हमें फिरकों के नाम से नहीं पुकारा, अल्लाह ने हमें मोमिन कहा। लेकिन क्या इन मसैल पर हम एक दूसरे को जन्नत और जहन्नम का फैसला सुना दे? क्या इन मसैल पर रिश्ते खत्म कर गए हैं? मुसलमान वो है जिसके जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर हम मस्जिद से निकल कर एक दूसरे को ताने दे तो क्या हमने नमाज का हक अदा कर दिया? इख्तलाफ हो सकता है लेकिन जबान में जहर नहीं होना चाहिए। अक्सर इख्तलाफ इल्म की बुनियाद पर नहीं, जज्बात की बुनियाद पर होता है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने किसी आलिम की तकरीर देखी सुनी और फौरन फैसला कर दिया। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, क्या हमने खुद तहकीक की? क्या हमने दोनों तरफ की बात सुनी? इल्म और इंसाफ सिखाता है बहुत एहतियात की जरूरत है किसी मुसलमान को गुमराह, बित्ती या काफिर कह देना। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें खास नुक्ता है कि हम हुजूर के इसमें ग्रामी जब आए तो मोहब्बत का तकाजा है कि हम चुनते हैं। बाज़ अहले मोहब्बत चुनते हैं, कोई चुनना जो है फर्ज वाजिब भी नहीं है कि आप जरूर चुने, लेकिन जो मोहब्बत से चुने उस पर एतराज भी करना चाहिए। तो किसी साहब ने मुझसे पूछा कि इसकी दलील क्या है। मैंने कहा भाई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दलील के बगैर मानी जाती हैं। इंसान के ज़हन में वो दलीलें पूरी तरह नहीं समा सकती, इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन मानता है। तो इसकी अकली और नकली दलीलें उलमा से भी आप पूछ सकते हैं, किताबों में भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा। उन साहब से मैंने कहा आपका इसमें ग्रामी देखिए कि मोहम्मद, कि जब आपका इसमें ग्रामी लिया जाए तो दोनों होठ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी एक लब दूसरे लब का बोसा लेता है। ये थे पीर नसीरुद्दीन नसीर, अल्लाह तबारक व ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, सच्चे आशिक़े रसूल। अल्लाह ताला हमें दीन दुनिया समझने की तौफीक अता फरमाए। आलिम भी बहुत एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम आम लोग हैं, हमें और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हम आपस में लड़ रहे हैं और शैतान खुश हो रहा है। शैतान तो यही चाहता है कि मस्जिद में लड़ाई हो, आलिम इल्म से लड़े, घर घर से लड़े। हमें सोचना चाहिए, क्या हम शैतान का काम तो नहीं कर रहे? हम सब क्या मानते हैं? अल्लाह एक है, कुरान सच्चा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है। ये सब मुश्तरका चीजें हैं, क्या ये कम है? अगर हम घर में बैठकर दूसरे मसलक को बुरा कहेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? वो दीन से मोहब्बत नहीं नफरत सीख जाएंगे। हमें नई नस्ल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजान में नाम सुनकर बाज लोग चूमते हैं, अंगूठे वगैरह को आंखों से लगाते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है?
دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائے، اسے فرض یا واجب نہ سمجھے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کسی فرقے کی ملکیت نہیں، وہاں نماز، ذکر اور قرآن یہ ہونا چاہیے۔ اگر مسجد میں نفرت داخل ہو جائے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ ہر مکتب فکر میں مخلص علماء موجود ہیں، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اختلاف کا مطلب ادبی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر ہمیں بھی رحمت والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کس مسلک کا دفاع کیا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی، حق ادا کیا، دل توڑے یا جوڑے۔ یہ اصل سوال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، حقوق اور عباد پر خیال دھیان دینا چاہیے، اختلاف سے گریز کریں، محبتیں بانٹیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اختلاف ختم نہیں ہوگا لیکن نفرت ختم ہو سکتی ہے، رائے الگ ہو سکتی ہے، دل الگ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم سب کا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ آئیں عہد کریں، ہم اختلاف تو کریں گے مگر احترام کے ساتھ، ہم بات کریں گے مگر محبت کے ساتھ، ہم اصلاح کریں گے مگر حکمت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے صفوں میں اطاعت پیدا کر دے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ مل کے کہیں کہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چومنا کیسا ہے؟ دیکھیں حنفیوں کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں آ جائے کافی ہے۔ تو ان کی جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، جو دیوبند اور بریلوی دونوں کی کامن ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اذان میں نبی اسلام کا نام مبارک سنیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومیں اور صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھیں، اور پھر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ باقی حنفیوں کو کرنا چاہیے، لیکن اب حنفیوں میں بھی چونکہ اس مسئلے کو بریلویوں نے گود لے لیا تو دیوبندی نہیں کرتے۔ آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ آپ کی فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بریلوی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دلیل قرآن و سنت نہیں ہے، دلیل فرقہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سچا حنفی ہے تو اسے انگوٹھے چومنے چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ رہ گیا قرآن و سنت پہ چلنے والا بندہ، تو اس کے لیے ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے دروشی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ محترم مولانا مرزا صاحب، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کے دل آزاری یا کسی مسئلہ کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہم سب کے دلوں میں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو انگوٹھے چومنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین میں کسی بھی عمل کو سنت یا مستحب کہنے کے لیے ہمیں مضبوط دلیل چاہیے، یعنی صحیح حدیث یا صحابہ کا واضح عمل۔ جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے، محدثین کرام نے
इस बारे में जो रिवायत नकल की है इन्होंने ज़ईफ या गैर साबित करार दिया है। आप लोग कहते हैं चूमना शिरक है। कुतुब हदीस के अंदर मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करता हूँ, अहले मदीना की ये आदत थी कि जब भी वो मदीने से बाहर जाते थे तिजारत के लिए या सफर के लिए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कोई प्रोग्राम में शिरकत के लिए या जाते थे या जब प्रोग्राम अटेंड करके वापस आते थे, जाते हुए भी उनकी आदत थी हुजूर के हाथ भी चूमते थे और रसूलुल्लाह के पांव भी चूम कर जाते थे। अंगूठे चूमना, जो लोग अंगूठे चूमते हैं अगर वो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार देते हैं तो ये बिदअत है बिल्कुल। लेकिन अगर वो अकीदत और मोहब्बत में चूमते हैं और उनका ये नज़रिया है कि इस तरह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो खूब समझ लीजिए कि इसके भी नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। यानी इसको सिर्फ इस बेस पे नाजायज़ नहीं कहा जाएगा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अंगूठे क्यों चूम रहे हैं। तो वो उनका किसी का ये ख्याल है कि इस तरह से मैं नबी से अकीदत का इजहार करूंगा, तो इसमें कोई हरज नहीं है। जो हम दोनों अंगूठों को हाथ के साथ लगाकर चूमते हैं, ये किसकी सुन्नत है और किस वजह से चूमते हैं? हज़रत आदम अला नबीना वालेसलाम के वो पीछे फरिश्ते आते थे, तो क्या ये तो बताया गया कि ये नूर मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते, तुम्हारी पीठ में नूर मुस्तफ़ा और आगे चलकर ये जाहिर होंगे आखिरी नबी। तो इस तरह मतलब ये कि बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया कि या अल्लाह इसको आगे से कर दे, पीछे से ना आए। तो पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमका। अब फरिश्ते आगे से ज़ियारत करने लगे, तो फिर अर्ज किया या अल्लाह मैं भी तो देखूं। तो फिर नूर मुस्तफ़ा अंगूठों में जाहिर हुआ। तो हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने अंगूठे चूम लिए। ये भी एक हिकायत अच्छे बुजुर्गों की किताबों में लिखी हुई है। सवाल अर्ज है कि अहले सुन्नत में अंगूठे चूमने पर सख्ती से अमल क्यों किया जाता है? वैसे अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ना, सख्ती से लोग मना करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं, फतवे लगाते हैं, शिरक तक के फतवे लगाते हैं। सख्ती से अमल करने का और सख्ती करने का ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आले सुन्नत में नहीं। हां, ये एक मोहब्बत का अमल है और ये मुस्तहब अमल है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये अहले सुन्नत पर एक इल्जाम है कि तुम बहुत सख्ती करते हो। कभी किसी ने अंगूठा ना चूमा हो तो बताइए हमने किसी को मस्जिद से निकाला हो, या ये कहो ये सुन्नी नहीं है, या ये कहो कि ये तो फारिग हो गया, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर ये कहना कि बहुत सख्ती से अमल होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये रोकने वाले बहुत सख्ती करते हैं, इतना सख्ती से करते हैं। हाँ, और फिर वो उसका इनकार सख्ती से करते हैं और फिर उस पर फतवे लगाते हैं। जबकि हमारे रह गई बात चूमने की, तो ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चूमे हुए हैं। समझ आ रही है ना? जब फजाइल की बात आए तो फिर लोग कहते हैं नहीं हमें बताओ यहां पर इसकी सनद क्या है। मैंने कहा अपनी सनद चेक कर, अपनी असल की। हमारे लिए इतना ही काफी है कि सिद्दीक अकबर ने चूम लिए और उलमा ने इसको लिख दिया है। और दूसरी बात यह है, देखिए मेरे अजीज, ये जब नामे मोहम्मद लेते हैं ना, तो हमारे तमाम उलमा सूफिया ने लिखा ये हमारे होंठ आपस में 2 मरतबा बोसा लेते हैं। यानी इस नाम की हैयत और इसका तकाजा ही यह है कि चूमा जाए। समझ आइए, इस वास्ते हम चूमते हैं। और इसकी जो बेस और बुनियाद हमारे उलमा ने बयान फरमाई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में जब जाहिर हुआ तो आपने चूम कर आंखों से लगा लिया। तो फिर अगर बाप चूमता है तो बेटों को भी चूम लेना चाहिए। हम और आदम के बेटे नहीं है अलैहिस्सलाम। और फिर कहते नहीं उनको तो नजर आया था तो हमें तो नजर नहीं आता। तो मैंने कहा जिन आंखों से तू सारा दिन मोबाइल की स्क्रीन पे गन देखता है तो फिर तकाजा करता कि हमें हुजूर नजर नहीं आते। हम कहते हैं नजर ना भी आए, हम तो सुन्नत अदा कर रहे हैं ना। देखिए भाई, हम जब शैतान को कंकर मारते हमें शैतान तो नजर नहीं आ रहा होता, हम तो किसी की अदा को अदा कर रहे हैं। अगर उनकी अदा हो सकती है तो आदम अलैहिस्सलाम की अदा नहीं हो सकती है। काफी सारे लोगों को शायद ये कंफ्यूजन रहती है जब नबी पाक के नाम पर अंगूठे चूमते हैं, ये कहां से लेकर आए? गौर से समझो, नबी पाक का दौर और अजान हो रही है,
मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है किसने अंगूठे चूमे थे? हाँ, यारे गार और यारे मज़ार खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब नबी पाक का नाम सुना ना तो बेसाख्ता अपने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने सुनो क्या फरमाया, मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली। हज़रत अबू बकर की किस्मत पर जान कुर्बान। नबी पाक ने पता है क्या कहा? फरमाते मेरे प्यारे दोस्त जैसा अमल अगर किसी ने किया, मेरे खलील खलीली, मेरे खलील जैसा। जी नाज़रीन किराम, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरा मकसद इंतशार पैदा करना नहीं था। फुकाहा कराम के नज़दीक अंगूठे चूमने की हसीयत तमाम उलमा कराम की राय मैंने आपके सामने रखी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने वाला बनाए। अल्लाह ताला हक सच की ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन।